करने की कोशिश और चेष्टा कर रहा हूँ वो है अल-उसरतुल मिसालिया, अरबी में इंग्लिश में हम उसे कह सकते हैं आइडियल फैमिली, हिंदी में हम कह सकते हैं आदर्श परिवार। हमारा परिवार, हमारा फैमिली आदर्शवान कैसे बने, हम अपने फैमिली को आइडियल फैमिली कैसे बनाएं। कुरान और हदीस में हमें क्या सिखाया गया है, नियम और पद्धति क्या है, इसके ताल्लुक से मैं अपने इल्म के मुताबिक, अपने बसात के मुताबिक कुछ कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आइए सबसे पहले मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसका सहज सरल अनुवाद, सिंपल मीनिंग सुन लेते हैं। सूरह तहरीम, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ यू who have believed, protect yourselves and your families from a fire which fuel is people and stones। यानी ऐ ईमान वालों जो ईमान लाए हो, अपने आप को बचाओ और अपने परिवार को बचाओ। Protect yourself and your families, अपने आप को बचाओ और अपने फैमिली के मेंबर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को बचाओ। From a fire, उस आग से, which fuel is people and stones, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जिस जहन्नम के आग में इंसान और पत्थर को डाला जाएगा, उस जहन्नम की आग से ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने फैमिली के मेंबर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को भी बचाओ। ये है इस आयत का सहज सरल अनुवाद, सिंपल मीनिंग। इस आयत से हम साफ साफ जान पाते हैं, हमें पता चलता है कि जहां ये जरूरी है कि हम खुद नमाज पढ़ें, जहां ये जरूरी है कि हम खुद रोजा रखें, जहां ये जरूरी है कि हम खुद हज करें, हम खुद सदका और खैरात करें, वहाँ ये भी जरूरी है कि खुद नमाज पढ़ने के साथ साथ, खुद रोजा रखने के साथ साथ, खुद हज का पालन करने के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखना जरूरी है, अपने परिवार का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमने खुद नमाज अदा कर ली, हमने खुद रोजा का पालन कर लिया, हमने हज कर लिया, हम सदका पर सदका, खैरात पर खैरात करते हैं, लेकिन हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा बेटा नमाज पढ़ने जाता है या नहीं। हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेटी बापर्दा होकर के घर से निकलती है या नहीं, पर्दा के साथ घर से निकलती है या नहीं, पर्दा का एहतमाम करती है या नहीं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हमारी ये नमाज, हमारा ये रोजा, हमारा ये हज, हमारी ये ज़कात, हमारी ये सदक़ात, हमारी ये खैरात, हमारी ये इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफी नहीं है। हम लाखों नमाज पढ़े, हम लाखों दिन का
کا روزہ رکھیں, ہم صدقہ پر صدقہ کرتے جائیں. اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی, ہم نے اپنا سنشودھن کر لیا, لیکن اپنے پریوار کے سدسیہ کا کبھی خیال نہیں کیا, اپنے فیملی کے ممبرز کو کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا, ان کو نہیں سمجھایا, تو پھر ہماری یہ تمام کی تمام عبادتیں بیکار ہیں. یہ تمام کی تمام عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, ابو داؤد حدیث نمبر 495, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا آدیش دو, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. کب؟ وهم ابناء 7 سنین, جب وہ 7 سال کے ہو جائے. 7 سال کی عمر کو جب تمہارا بیٹا پہنچ جائے, تمہاری بیٹی جب 7 سال کی ہو جائے, تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, اور جب 10 سال ہونے کے باوجود, 10 سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا, وہ بیٹا نماز کا اہتمام نہیں کرتا, وہ بیٹی نماز کا دھیان نہیں دیتی, تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, انہیں مارو, پرہار کرو, شاسن کرو, سمجھاؤ. علیہا اے علی ترک الصلاۃ, نماز چھوڑنے پر, نماز ترک کرنے پر انہیں مارو, شاسن کرو, پرہار کرو. اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا, 7 سال کی عمر کو جب تمہاری اولاد پہنچ جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو انہیں مارو. یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ ہم خود نماز پڑھ لیں, ہم خود عبادتیں کر لیں, یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا, اپنے بچوں کا سنشودھن کرنا, اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھلانا, اپنی بچیوں کو صحیح راستہ دکھلانا, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم سفلتا پانا چاہتے ہیں, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو آدرشوان بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے پریوار کو آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں, اپنے فیملی کو اگر آئیڈیل فیملی بنانا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھائے, خود پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی پاکردہ ہو کر کے نکلنے کا حکم دے. یہ ضروری ہے. اپنا سنشودھن, اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے سدسیہ, اپنے پریوار کے ممبرز کی اصلاح کرنا اور سنشودھن کرنا بھی ضروری ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں آدرش پریوار یا آدرشوان پریوار, اسے انگلش میں آئیڈیل فیملی کہا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آئیڈیل کا معنی کیا ہے, فیملی کا معنی کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو کیمبرج ڈکشنری, کیمبرج ڈکشنری کے انوسار آئیڈیل کا معنی ہوتا ہے پرفیکٹ اور دا بیسٹ پاسبل, یا پرفیکٹ تھنگز فار سچویشن, یعنی ایک دم ٹھیک ٹھاک, مناسب چیز, مناسب پرستھتی کو آئیڈیل کہا جاتا ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے, یہ آپ کو کیمبرج ڈکشنری کے اندر مل جائے گا, جب آئیڈیل لفظ آپ نکالیں گے تو وہاں یہ معنی آپ کو مل جائے گا. وہاں یہ ایگزامپل دیا ہوا ہے سمجھانے کے لیے آئیڈیل کا معنی, کہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے he is the ideal person for the job, وہ آدمی آئیڈیل, he is the ideal person, وہ آدمی ایک دم آئیڈیل ہے for the job, کام کے لیے, یعنی exactly the right type of person. آئیڈیل پرسن یعنی ایک دم وہ آدمی اس کام کے لیے ایک دم صحیح ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, مناسب ہے, اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے. یعنی جس میں کوئی کمی نہ ہو, جو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو, مناسب ہو, اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے. فیملی کسے کہا جاتا ہے؟
फैमिली की डेफिनेशन, फैमिली की तारीफ की गई है और मुस्लिम फैमिली स्पेशली विशेष करके मुस्लिम फैमिली का माना यह है a Muslim family consists of a legally married couple, husband and wife and their children. It also includes their parents, siblings and other relations. A Muslim family comes into existence through two means. Number one, blood relation and number two, marriage. माना क्या हुआ? A Muslim family consists of a legally married couple, husband and wife. And in Muslim family की starting, Muslim family शुरू होता है कैसे? शादी ब्याह के जरिए से। एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, शादी के बंधन में वो बंधता है, शादी का संबंध होता है, शादी होती है एक दूसरे से, इसी से फैमिली की स्टार्टिंग शुरुआत होती है। A Muslim family consists of a legally married couple, husband and wife, and their children. और फैमिली के अंदर बच्चे भी हैं। एक लड़का एक लड़की शादी के बंधन में बंधता है और उसके जो बच्चे और बच्चियां होती है, ये सभी फैमिली के अंदर में है, फैमिली के अंदर है। It also includes their parents. फैमिली के अंदर माता पिता भी है, फैमिली के अंदर पेरेंट्स भी है, ये भी फैमिली है। सिबलिंग्स यानी भाई या बहन, ये सब फैमिली के अंदर है। एंड अदर रिलेशन और दूसरे संपर्क के जो है वो भी फैमिली का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक अंश है। जैसे चचा है, बड़े अब्बा है, ये सब क्या है? दादा है, दादी है, ये सब फैमिली के अंदर में आता है। A Muslim family comes into existence through two means. Muslim family बनता है दो तरीके से। First of all, blood relation. नंबर एक, खून के रिश्ते से। मुस्लिम फैमिली दो तरीके से बनता है। एक होता है blood relation, यानी खून के रिश्ते से, and marriage, और दूसरा होता है निकाह, शादी के जरिए से। मेरा संपर्क मेरे पिताजी के साथ खून का है, माताजी के साथ खून का है, दादा के साथ खून का है, दादी के साथ, चचा के साथ खून का रिश्ता है। ये खून के जरिए से एक फैमिली की स्टार्टिंग होती है, एक फैमिली बनता है। और दूसरा क्या है? मैरिज, शादी के जरिए से। मेरा संपर्क या मेरा रिलेशन मेरी बीवी के साथ क्या है? शादी के जरिए से। मेरी सास के साथ, मेरे ससुर के साथ मेरा जो संपर्क पैदा हुआ है, ये किसके जरिए? शादी के जरिए से, निकाह के जरिए से। तो मुस्लिम फैमिली दो तरीके से बनता है, एक ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते से, और नंबर दो मैरिज, शादी ब्याह के जरिए से। दो तरीके से फैमिली की स्टार्टिंग होती है या फैमिली बनता है। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54 के अंदर इसी चीज को बयान किया है कि फैमिली दो तरीके से बनता है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरन व कान रब्बुका क़दीरा। वही अल्लाह तबारक व तआला की जात है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फजअलहु नसबन व सिहरा, फिर इंसान को पानी से पैदा करने के बाद इंसान को दो रिश्ते वाला बना दिया। फजअलहु नसबन व सिहरा, इंसान को खून के रिश्ते वाला बनाया, व सिहरा, ससुराली रिश्ता वाला बना दिया। व कान रब्बुका क़दीरा, और तेरा रब हर चीज पर कादिर है। इस आयत से क्या पता चला? इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में बयान किया कि फैमिली दो तरीके से बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पानी से पैदा किया और पानी से पैदा करने के बाद फजअलहु नसबन व सिहरा, नसब, इंसान को नसब वाला बनाया, रिश्ता वाला बनाया, खून का रिश्ता वाला बनाया, व सिहरा, और ससुराली रिश्ता वाला बनाया। इससे पता चलता है कि फैमिली दो तरीके से बनता है, एक खून के रिश्ते से
اور ایک ससुराली रिश्ते से। अब हमें ये पता चल गया, फैमिली का माना भी हमें पता चल गया, हमने मालूम कर लिया, आइडियल का माना भी हमें पता चल गया। अब आइए हम देखते हैं कि हम ऐसे कौन से काम करें कि हम अपने आप को आइडियल बना सके, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बना सके, अपने आप को आदर्शवान बना सके, अपने परिवार को आदर्शवान बना सके। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम अपने आप को आदर्शवान बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को अगर आदर्शवान परिवार, अपने फैमिली को अगर आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम सबसे पहले हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श बना ले, अपना नमूना बना ले, अपना आइडियल बना ले, अपना रोल मॉडल बना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 के अंदर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए आदर्श है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए आदर्श, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नमूना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मॉडल है। अगर तुम किसी की कॉपी करना चाहते हो, तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अगर हम किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, आज अगर हम किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, तो वो या तो कोई हीरो होता है, या तो कोई हीरोइन होती है, या तो कोई वो एक्टर होता है, या कोई एक्ट्रेस होती है, कोई अभिनेता या अभिनेत्री होती है। हम अगर किसी को अपना मॉडल बनाते हैं, वो या तो एक्टर होता है, या तो वो क्रिकेटर होता है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अगर हम अपने आप को आइडियल बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श बना ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बना ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई हीरो, कोई हीरोइन और कोई अभिनेता अभिनेत्री, कोई क्रिकेटर हमारा रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। उनकी कॉपी, उनकी नक्काली नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम अपने आप को आइडियल बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हो, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। पता ये चला कि अगर हम अपने आप को आइडियल बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एट फर्स्ट सबसे पहले अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्शवान मान ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मॉडल, रोल मॉडल हम बना ले। अगर हम नक्काली करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्काली करें, बोलने में किसी की नक्काली करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्काली करें, चलने में अगर किसी की नक्काली करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्काली करें, बात करने में अगर किसी की कॉपी करना चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करे। हेयर स्टाइल अगर हम रखना चाहे तो हमारा हेयर स्टाइल हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए। ये अगर हमने कर लिया तो फिर हम अपने आप को आदर्शवान बना सकते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बना सकते हैं। अब आइए कुरान हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि हम कौन से ऐसे अमाल करें, कौन से ऐसे काम करें जिसके जरिए से
ہم اپنے آپ کو آدرشوان بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اسٹرانگ بیس آف نالج اور شریعت کا مضبوط گیان ہونا چاہیے، شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر اگر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو تو پھر وہ کسی بھی عمل کو صحیح طریقے سے، نکوت طریقے سے ٹھیک ٹھاک ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو آدرشوان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنانے کے لیے، اپنے پریوار کو آدرشوان پریوار بنانے کے لیے، آئیڈیل فیملی بنانے کے لیے علم حاصل کرنا اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا، اسٹرانگ بیس آف نالج اور شریعت کا گیان حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی اتاری۔ ہم سب کو معلوم ہے اچھی طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے کئی دنوں تک عبادتیں کرتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی بتوں کی عبادت، دیوی دیوتاؤں کی عبادت یہ پسند نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس غار حرا میں سب سے پہلے وہی اترتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوترے سے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان the name of Allah۔ خلق الانسان من علق، ریڈ in the name of Allah who created man from a clinging substance۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، created man from a clinging substance، انسانیت کو پیدا کیا خون کے لوترے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسانیت کو، پوری انسانیت کو پیدا کیا، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہم نے بارہا بہت ساری جگہ ہم نے یہ سنا، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اترتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کیوں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، زکات دینے کا حکم نہیں دیا گیا، حج کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، دوسری عبادتوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اترتی ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ ایک ہی حکم ہوتا ہے، اقرا۔ اے اللہ کے نبی آپ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ یہاں اقرا کے ساتھ بسم ربک لگایا گیا، یعنی اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ بھی یاد غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ لوگوں نے پری اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کیا ہوگا، اگر آپ نے اسلام سے پہلے لوگوں کا اگر ادھین کیا ہوگا، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے کوی تھے، بڑے بڑے ساہتیہ تھے، بڑی بڑی کویتا رچنا کرتے تھے، بڑی بڑی کویتاؤں کو پڑھتے تھے۔ اتنے علم والے، اتنے ایجوکیشن والے، اتنے پڑھائی والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ اس کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے ساہتیہ، اتنے بڑے بڑے کوی، اتنے بڑے بڑے شاعر، اتنے پڑھے لکھے آدمی موجود ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے اللہ کے نبی آپ پڑھیے۔ کیوں؟ پڑھنے والا تو موجود تھا، بولنے والا تو موجود تھا، کویتا رچنا کرنے والا تو موجود تھا، کویتا پیش کرنے والا تو موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اقرا آپ پڑھیے۔ صرف اقرا نہیں کہا جاتا ہے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔
यही से इसी लफ्ज पर, इसी वर्ड पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इकरा नहीं कहा कि पढ़ो। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि आज पढ़ाई पर तो हमारा बहुत ज्यादा जोर है। हम पढ़ाई लिखाई के मैदान में आज बहुत शौक से हम कूद पड़े हैं। चारों तरफ देखिए एकेडमी, बिलखुसूस हमारे इलाके में चारों तरफ एकेडमी, चारों तरफ विद्यालय, चारों तरफ मिशन, चारों तरफ पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, इन लोगों की तादाद की कमी नहीं है, भरमार है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, इन तमाम के तमाम पढ़ाई से वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल नहीं हो सकती। कुरान और हदीस का इल्म जब तक हमारे अंदर ना आए तब तक अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह तबारक व तआला की जानकारी हमें नहीं मिल सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हमें नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इकरा के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी कहा बिस्मि रब्बी, अपने रब के नाम से, यानी कुरान मजीद का मुताला कीजिए, कुरान मजीद का इल्म हासिल कीजिए, अहादीस का इल्म हासिल कीजिए। ये सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। अगर कुरान और हदीस का इल्म हमने हासिल नहीं किया तो हम तमाम के तमाम उलूम को सीख लेंगे, तमाम के तमाम ज्ञान हमारे पास रहेंगे। केमिस्ट्री की ज्ञान हमारे पास रहेगा, हिस्ट्री का ज्ञान हमारे पास रहेगा, मैथमेटिक्स का ज्ञान हमारे पास रहेगा, जियोग्राफी का ज्ञान हमारे पास रहेगा, तमाम के तमाम उलूम हम जान लेंगे। लेकिन अगर कुरान और हदीस का इल्म हमने नहीं सीखा तो फिर ये तमाम के तमाम उलूम बेकार है, रायगा है, नष्ट है, तबाह हो बर्बाद है। ये तमाम के तमाम उलूम हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से। हाँ, आप कुरान और हदीस पढ़ने के बाद आप दूसरे उलूम भी सीख सकते हैं। उन तमाम उलूम को भी आप वक्त की जरूरत के मुताबिक सीख सकते हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बिस्मि रब्बिक, रब का नाम होना चाहिए। कुरान पढ़िए रब के नाम से, हदीस पढ़िए रब के नाम से, मैथमेटिक्स पढ़िए रब के नाम से, केमिस्ट्री पढ़िए रब के नाम से, हिस्ट्री पढ़िए रब के नाम से, बायोलॉजी पढ़िए रब के नाम से। जो भी इल्म हासिल कीजिए रब का नाम होना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ते हुए सूद का मैथ करते हुए ये ध्यान नहीं जाना चाहिए कि ये सूद हलाल है, सूद की कमाई हम कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा रब का नाम, अल्लाह का नाम, हमेशा अल्लाह को साथ में लेकर के चलना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा के साथ बिस्मि रब्बिक लगा दिया कि पढ़ो अपने रब के नाम से। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नॉलेज ऑफ शरिया, शरीयत का मजबूत ज्ञान हासिल करें। शरीयत का ज्ञान, शरीयत का इल्म अगर हमारे पास ना हो, कुरान मजीद का इल्म अगर हमारे पास ना हो, हदीस का इल्म अगर हमारे पास ना हो, तो हम किसी भी चीज को अच्छी तरीके से ना अदा कर सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं। आज ये बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन हमें कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता, तिलावत भी करना नहीं आता। ये अफसोस की बात है कि नहीं? हम अपने आप को मुसलमान कहे, हम अपने आप को मोमिन कहे, हम अपने आप को नबी के उम्मती कहे, और हमें अपना धर्म ग्रंथ, अपनी किताब, जिस किताब के अंदर तमाम विधानों को बयान किया गया, जो जीवन विधान है, उस किताब के अंदर कौन कौन सा विधान है, कौन कौन सा कानून है, कौन कौन सा आर्टिकल है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजों को बयान किया गया है, कीमती चीजें हैं या क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं। कुरान हमें उच्चारण नहीं करना आता और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं।
ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. یہ بڑے ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے میرے بھائیو دوستو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں, اپنے آپ کو مومن کہیں, اپنے آپ کو ایماندار کہیں, اپنے آپ کو نبی کا امتی کہیں, لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے, قرآن کا مطالعہ نہ کرنا آئے, قرآن ہمیں سمجھنا ابھی تک نہیں آیا. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو آدرشوان بنانا چاہتے ہیں, اپنے پریوار کو اگر آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم اسٹرانگ بیس آف نالج آف شریعت کی ہم مضبوطی کے ساتھ شریعت کا گیان حاصل کریں. یہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن قرآن و حدیث کا علم جن مدرسوں میں ہوتا ہے, قرآن و حدیث کا گیان جن ودیالیہ میں دیا جاتا ہے, قرآن و حدیث کا گیان جن اسکولوں میں دیا جاتا ہے, جن مدرسوں میں دیا جاتا ہے, ایسے مدرسوں میں ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو دینا ہم گوارا نہیں کرتے, ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم جامعہ فیض حقانیہ جیسے مدرسہ میں اپنے بچے اور بچیوں کو داخلہ کرائے, جامعہ ابراہیمیہ مالپور جیسے مدرسہ میں ہم اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائے, جامعہ لطیف پور ایسے مدارس میں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو, جہاں قرآن و حدیث کو سمجھایا جاتا ہو, ایسے علوم سے, ایسے گیان سے, ایسی پڑھائی سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ایسے پڑھائی کی طرف ہمارا شوق نہیں ہے, ہمارا دھیان نہیں ہے. پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, لیکن ہماری جو جیون گرنتھ ہے, جو ہماری آخری کتاب ہے, وہ کتاب ہمیں دیکھ دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا, ہمیں سمجھنا نہیں آتا, ہم کبھی کھول کر کے دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے, ہمیں کس راستے پر چلنا ہے, کون سے راستے سے ہمیں دور رہنا ہے, ان تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور اسی کا واقعہ, اسی کا ایکسپلینیشن حدیث کے اندر ہے. ہمیں قرآن نہ پڑھنا آیا, نہ حدیث نہ پڑھنا آیا, پھر بھی ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ایماندار ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, سب سے پہلے ضروری ہے اگر ہم اپنے آپ کو آدرشوان بنانا چاہتے ہیں, اپنے پریوار کو اگر آئیڈیل فیملی, آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے اسٹرانگ بیس آف نالج اور شریعت کا مضبوطی کے ساتھ ہم گیان حاصل کریں. نمبر 2, رائچس ایکشنز, دھارمک کاریہ کلاب, یعنی دھرم کے کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا. دھرم کا معنی یہ نہیں ہے, مذہب کا معنی یہ نہیں ہے, دین اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مجلس کا قیام ہم نے کیا اور مقرر آئے, دھواں تقریر ہوئی, ہم سب نے ایک جب اپنی کانوں سے سنے اور نمبرنگ کر کے چلے گئے. ہاں, فرسٹ نمبر پر فلاں مقرر ہے, سیکنڈ نمبر پر فلاں مقرر ہے, تھرڈ نمبر پر فلاں مقرر ہے, ان کی تقریب بہت اچھی ہے, ان کی تقریب ان سے تھوڑی سی اچھی ہے, اس طرح سے نمبرنگ لے کر کے ہم چلے گئے بس, اور مجلس کا قیام کر دیا, سن لیا, اور تقریر کرنے والے بھی چلے گئے, ہم بھی سب چلے گئے. یہ مذہب نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. مذہب یہ ہے کہ ہم تقریر سنیں, ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں. رائچس ایکشنز, دھارمک کاریہ کلاب, یعنی دھرم کے کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا, مذہب کے کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا. نماز یہ دین کا ایک انش ہے, اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر, ان میں سے ایک ہے بنیادی چیز نماز ہے, تو یہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا, یہ ہمیں قائم کرنا پڑے گا. روزہ یہ بھی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک ہے, اس کا پالن کرنا پڑے گا. اگر استطاعت ہے تو حج کا پالن کرنا پڑے گا, اگر استطاعت ہے زکات دینا پڑے گا, صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا. یہ دھرم کے کاموں کو, مذہب کے کاموں کو, دین اسلام کے کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا. دھارمک کاریہ کلاب, اگر ہم اپنے آپ کو آدرشوان, اپنے پریوار کو آدرشوان پریوار, اپنے فیملی کو آئیڈیل فیملی بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رائچس ایکشنز, دھارمک کاریہ کلاب, دھرم کے کاموں کو ہم کریں. تو آئیے دھرم کے کام کیا ہے اس کے متعلق صحیح الجامع, علامہ البانی کی کتاب صحیح الجامع, اس کی ایک بہترین حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام کرو اور اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ.
इत्तकुल्लाह वसल्लु खम्सकुम वसूमु शहरकुम वअद्दु ज़कात अम्वालिकुम वअतीउ उमराअकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। 5 काम ऐसे हैं, इन 5 कामों को कर लो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इत्तकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा पैदा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की परहेजगारी ले आओ, अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का भय पैदा कर लो। तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर हमेशा रहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का भय हमेशा रहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा यह तुम्हारे दिलों के अंदर होना चाहिए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला बन जाओ। नंबर 2, वसल्लु खम्सकुम, और 5 वक्त की नमाज कायम कर लो। वसूमु शहरकुम, और नंबर 3, रमजान महीने के रोजे का पालन कर लो। वातु ज़कात अम्वालिकुम, और नंबर 4, अपने रुपया पैसा में से, दौलत में से ज़कात अदा कर दिया करो। नंबर 5, वातीउ उमराअकुम, और अपने नेता माता सरदार मडल इन लोगों की बातों को मान लिया करो। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अगर इन 5 कामों को कर लिया अपने रब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत पाना कितना आसान है, इन 5 अमल को कर लो, अल्लाह के जन्नत में, रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अगर हम अपने आप को आदर्शवान बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि राइचस एक्शंस, धार्मिक कार्यकलाप, धर्म के कामों को हमें करना पड़ेगा। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 5 ऐसे काम है, इन 5 कामों को करो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा पैदा कर लो। नंबर 2, नमाज कायम कर लो। नंबर 3, रमजान का रोजा का पालन कर लो। नंबर 4, ज़कात अदा कर दिया करो। नंबर 5, अपने सरदार मडल, नेता माता, ये जब तक कुरान हदीस के खिलाफ कोई बात ना करे, इनकी इताअत करो, इनकी बातों को मान लिया करो। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अपने रब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। औरतों के ताल्लुक से मशहूर और मारूफ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से बयान किया 4 काम। मर्दों के ताल्लुक से या आम लफ्जों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया 5 काम ऐसे कर लो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन औरतों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया 4 ऐसे काम है, अगर कोई औरत 4 काम कर लेती है तो वह जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो सकती है। वो 4 काम क्या है? अल्लामा अलबानी की किताब सहीह तरगीब व तरहीब, हदीस नंबर 1931 1931, इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि कोई औरत अगर 4 काम कर ले तो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे, जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे वो एंट्री ले सकती है। क्या है वो हदीस? इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अय्याबिल जन्नति शात। अगर कोई औरत 4 काम कर लेती है, इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा, अगर कोई औरत नमाज कायम कर लेती है। नंबर 1, अगर कोई औरत 5 वक्त की नमाज कायम कर लेती है, वह सामत शहरहा, और नंबर 2, अगर कोई औरत रमजान महीने का रोजा का पालन कर लेती है। नंबर 3, वह हसनत फरजहा, और कोई औरत अगर अपनी शहनाओं की इबादत कर लेती है, अपने आप को गुनाहों से बचा लेती है, अपने आप को बेपर्दगी से बचा लेती है, अपने आप को जिना से बचा लेती है, अपने आप को व्यभिचार से बचा लेती है, वह अताअत बालहा, और नंबर 4, अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत कर लेती है, अगर ये 4 काम कोई औरत कर लेती है, दखलत मिन अय्याबिल जन्नति शात, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे,
जिस दरवाजे से वो एंट्री लेना चाहे वो एंट्री ले सकती है, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो सकती है, लेकिन शर्त है कि वो 4 काम कर ले, नमाज कायम कर ले, रोजा का पालन कर ले, अपने शर्मगाहों की हिफाजत कर ले, अपने शौहर की इताअत कर ले। इन 4 कामों को अगर कोई औरत कर लेती है, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल लेना चाहे, जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे, उस दरवाजे से एंट्री ले सकती है। उसे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई बाधा देने वाला नहीं रहेगा। कितना आसान है जन्नत हासिल करना, जन्नत पाना कितना आसान है। औरतों के बारे में आप बयान किया गया 4 काम कर ले, वो जन्नत के 8 दरवाजों में से, जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल हो सकती है, लेकिन ये 4 कामों को करना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का डर अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो फिर हमारे ये सब काम करना आसान हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपने आप को आदर्शवान बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं, तो नंबर 2 पर जरूरी है कि राइचस एक्शंस, धार्मिक कार्यकलाप, धर्म के कामों को हमें करना चाहिए। नंबर 3, फैमिली एजुकेशन, परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना पड़ेगा, परिवार के मेंबर्स को एजुकेटेड करना पड़ेगा। परिवार के जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनके अंदर कुरान और हदीस का ज्ञान होना चाहिए, कुरान और हदीस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को आइडियल, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि अरबी में कहा जाता है अल-ज़म को मदरसा, यानी मदर इज द फर्स्ट स्कूल, मदर इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, मदर इज द फर्स्ट कॉलेज, मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। यानी माँ सबसे पहली शिक्षिका, सबसे पहली टीचर और सबसे पहली ट्यूटर जो होती है वो माँ होती है। इसलिए बिलखुसूस पहले तो फैमिली एजुकेशन, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, फैमिली के परिवार के जो सदस्य हैं, इनको शिक्षित होना पड़ेगा, इनको कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। हर एक को कुरान पढ़ना आना चाहिए, हर एक को हदीस पढ़ना आना चाहिए, कम से कम बेसिक नॉलेज, तो जो बुनियादी चीजें हैं उन चीजों के बारे में हम तमाम मुसलमानों को पता होना चाहिए। ये जरूरी है हमारे लिए, अपने आप को आदर्शवान बनाने के लिए, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाने के लिए ये जरूरी है कि कम से कम बेसिक नॉलेज कुरान हदीस के बारे में, शरीयत के बारे में, फंडामेंटल जो चीजें हैं वो हमारे पास उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और बिलखुसूस माओं को शिक्षित करनी पड़ेगी, माओं को शिक्षा देना पड़ेगा। इसलिए कि माँ अगर शिक्षित हो गई, माँ सबसे पहली शिक्षिका है, माँ सबसे पहली टीचर है। अगर इसको हमने कुरान और हदीस का ज्ञान दे दिया तो फिर उसके परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये आसानी के साथ कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम फैमिली एजुकेशन, फैमिली के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, फैमिली के मेंबर्स को हम शिक्षित और फैमिली के सदस्यों को हम कुरान और हदीस का ज्ञान देने की कोशिश करें। नंबर 4, learn your role and responsibility in the family. फैमिली में, परिवार में आपका रोल, आपका भूमिका, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है, आपका काम क्या है, ये जरूरी है कि आप उसको अंजाम दें। आप पिता है, पिता होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको समझना पड़ेगा और उसे अदा करना पड़ेगा। माँ होने की हैसियत से आपकी क्या कर्तव्य है उसको उसका पालन आपको करना पड़ेगा। आप बड़े भाई हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आपको समझना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर और मारूफ हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सुनो, तुम में से हर एक
ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا, پوچھا جائے گا اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں. اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو آدرشوان, اپنے فیملی کو آئیڈیل فیملی, اپنے پریوار کو آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے learn your role and responsibility in the family. آپ کی رول اور آپ کی رسپانسبلٹی, آپ کی بھومیکا, آپ کی ذمہ داری, آپ کی کرتویہ اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے مطابق آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. وہ ذمہ داری کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو آئیڈیل, اپنے فیملی کو آئیڈیل فیملی بنانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو آدرشوان, اپنے پریوار کو اگر آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے بہت ساری باتیں دی. ہمارے اور آپ کے سب کے محبوب مقرر اور پردھان وقتہ آ کر موجود ہے یہاں. میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہوں گا, میں بس اخیر میں ایک اور پوائنٹ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اگر ہم اپنے آپ کو آئیڈیل, اپنے آپ کو آدرشوان, اپنے پریوار کو آدرشوان پریوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ میوچل کنسلٹیشن, کمیونیکیشن, یعنی آپس میں سمپرک صحیح ہونا چاہیے. فیملی ممبرس کا آپس میں ریلیشن صحیح ہونا چاہیے. آج تو یہ حال ہے کہ باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا, بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا, ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی, بیٹی ماں سے بات نہیں کرتی, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے. ہاں, اس طرح سے ہم لوگ آج بنے ہوئے ہیں. تو آج ہمیں آپسی سمپرک, آپسی جو ریلیشن ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. میوچل کنسلٹیشن, کمیونیکیشن, کام کرتے وقت ہمیں ایڈوائس لینا پڑے گا. بہت سارے موقع پر باپ کیا سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ, یہ 3 دن کا بچہ, یہ مجھے کیا ایڈوائس دے گا, یہ مجھے کیا مشورہ دے گا, یہ مجھے کچھ نہیں سمجھا سکتا, اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹا ادھر سمجھتا ہے یہ تو بڈھا ہو گیا ہے, یہ تو ابھی ایک پیر قبر میں ہے اور ایک پیر اس دنیا میں ہے, کب یہاں سے چلا جائے ہدایت دے دے. اس لیے اس سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پتا جی سے کوئی مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. آپ لوگوں نے یہ آیت بہت سارے موقع پر سنا ہوگا, لیکن میں اس آیت سے کچھ اور ہی بتانا چاہتا ہوں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ شکشا, یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. سورہ لقمان کے اندر لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہوئے جو لفظ کا انتخاب کیا تھا, لقمان حکیم نے کیا کہا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے بیٹے, یا بنیا, یہاں علماء کرام موجود ہے, یا بنیا, بنیا تذکیر ہے. تذکیر کے اندر جو میننگ آتا ہے, سنیہ, ممتا کا معنی آتا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا, اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, یہاں لقمان حکیم نے جو مخاطب کیا اپنے بیٹے کو, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. آج ہم اپنے بیٹے کو کیسے بلاتے ہیں, جو ایسے ایسے لفظ ہم انتخاب کرتے ہیں, چوز کرتے ہیں, جس کو میں یہاں ادا نہیں کر سکتا. ایسے لفظوں کے ساتھ, ایسے سینٹنس کے ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اگر پکارے, مخاطب کرے, تو پھر ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی ہم سے کیا سیکھ لے گی, ہم سے کیا سیکھے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہمیں آپسی محبت, آپسی ریلیشن, آپسی سمپرک, کمیونیکیشن, میوچل کنسلٹیشن ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو. کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنے کی, اے میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو. لیکن نہیں, اس آیت کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں گے, ہر ایک لفظ کے اندر, ہر ایک ورڈ کے اندر, ہر ایک سینٹنس کے اندر
पॉइंट छुपा हुआ है, बस हमें वो समझने की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मशवरा किया, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के जरिए से भी हमें ये शिक्षा और ये तालीम देना चाहते हैं कि हमें किसी भी काम को करने से पहले आपसी मशवरा कर लेना चाहिए, म्यूचुअल कंसल्टेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हम अपने आप को आदर्शवान, अपने परिवार को आदर्शवान परिवार, अपने फैमिली को आइडियल फैमिली बनाना चाहते तो हमारा इस तरह से संपर्क अच्छा होना चाहिए। म्यूचुअल कंसल्टेशन और कम्युनिकेशन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, अखीर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।